على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله، 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 سبحان الله. سبحان الله، 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 سبحان الله. الحمد لله، 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 الحمد لله. الحمد لله، الله أكبر، 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 الله أكبر. الله أكبر، 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 الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل ذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو كريم غفور رحيم، تحب العفو فاعف عنا. اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو، إليه النشور. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم، ونعوذ بك من شر ما هذا اليوم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمرابطين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجلا. اللهم عليك باليهود والنصارى، فإنهم لا يعجزونك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kuliah subuh pada pagi ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Fairuz. Falyatafaddal mashkura.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na, Allahumma 'allimna bima yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dikasihi Tuan Nazir, barisan ahli jemaah kuasa masjid, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dah masuk hari yang ke-8 saja daripada bulan Al-Mubarak, Ramadan Al-Mubarak 1446 Hijrah. Syukur Alhamdulillah Allah masih lagi memberi kesempatannya untuk kita sama-sama melaksanakan amal ibadah kita di bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, sebagai mukadimah tuan-tuan pada pagi ini, sebagaimana kita semua sedia maklum, bulan Ramadan ini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi lis-shaimi da'watun la turaddu inda fitrihi, atau kama qala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa ni tuan-tuan, ada satu momen saat yang mana doanya tidak akan ditolak tuan-tuan. Doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus disebut ni tuan-tuan adalah tak kala nak berbuka puasa. Dan kita tahu tuan-tuan kan, ketika berbuka puasa ni adalah antara momen yang paling istimewa sekali tuan-tuan, sebab kita setelah sepanjang hari kita menahan lapar dan dahaga dengan kederat kita bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi kita melaksanakan amal-amal ibadah yang dituntut, amal-amal ibadah tambahan lagi tuan-tuan, untuk memastikan kita ni tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, Nabi SAW juga menekankan bahawa antara saat-saat yang paling istimewa adalah inda liqa'i rabbih, tak kala kita nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti, dan juga tak kala kita nak berbuka tuan-tuan. Ini dua momen yang paling istimewa tuan-tuan, yang banyak disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan biarkan ia berlalu begitu sahaja. Betul, kalau ulama-ulama silam atau ulama-ulama contemporary, khususnya di Timur Tengah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube tuan-tuan kan, dia ceritakan 5 minit sebelum berbuka yang jangan kau sia-siakan. Ada letak 10 minit, 5 minit. Katakan Qubail, sebelum betul-betul kita nak menghadap, tak kala orang tengah seronok tuan-tuan kan, macam-macam juadah ada di hadapan tu kan, pada ketika itulah kadang-kadang disebabkan juadah yang nak kita nikmati itu tuan-tuan kan, kita lupa bahawa di sana ada saat-saat yang paling utama, saat-saat yang paling mahal, iaitu adalah kita berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara saat-saat penting tuan-tuan, yang jangan kita biarkan ia sia-sia, dan pastikan kita hiasi saat-saat sebelum kita berbuka puasa itu dengan doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang diajar kepada kita oleh baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, sebagai mukadimah ni tuan-tuan, tuan-tuan lihat kan, banyak doa-doa yang imam sebut sebentar tadi tuan-tuan, doa-doa yang ma'thur.
Walaupun kadang-kadang kita sebut di lisan tuan-tuan, tapi kita kadang-kadang tak dapat menghargai doa tu sebab kita tak faham maksud dia. Ni tuan-tuan lihat kan, ada Nabi SAW ajar doa-doa kepada para sahabat. Doa yang tuan tengok di layar ni, doa yang Nabi ajar pada Muaz bin Jabal tuan-tuan. Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuka usika ya Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memanglah selalu kita sebut sebab imam sebut. Tapi faham tak kita maksud dia? Hargai tak kita doa tersebut tuan-tuan? Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah hamba-Mu selalu mengingatimu, selalu mensyukurimu dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini pesanan Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal. Tak kala bila tuan-tuan, di mana sebelum Nabi sebut doa ini di hadapan Muaz bin Jabal, Nabi siap kata, wallahi inilah uhibbuka ya Muaz. Wahai Muaz, demi Allah aku sayangkan kamu wahai Muaz. Susah nak dapat Nabi sebut di hadapan sahabat. Alangkah baiknya kalau berada di tempat Muaz tu adalah kita tuan-tuan. Bukan sekadar Nabi express dia rasa sayang dia, tapi pada waktu yang sama Nabi titipkan dengan satu doa. Seperti kita namakan ini, doa ni doa Muaz tuan-tuan. Nabi khususkan doa ni untuk Muaz. Nabi ajar doa ni pada Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, sebutlah doa ini setiap kali selepas salat. Tadi imam bacakan doa ni kan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah hamba-Mu ini untuk mengingatimu, mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan, nak ceritakan doa ni tuan-tuan, inilah doa-doa yang elok kita sebut inda fitrihi. Tak kala kita nak berbuka tuan-tuan. Ketika kita sujud, tak kala kita nak berbuka, tak perlu doa panjang-panjang tuan-tuan. Doa pendek-pendek tapi diulang-ulangkan dengan penuh perasaan, dengan penuh kita menjiwai akan doa tersebut tuan-tuan. Ini doa Muaz. Kemudian doa yang biasa, doa yang Nabi titip pada Aisyah tuan-tuan. Ini pun sama juga yang dah biasa kita yujra fil lisanina, yang dah biasa kita sebut tuan-tuan. Tapi boleh tak kita abadikan maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Suka sangat mengampunkan dosa-dosa. Maka apalah kiranya ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Fa'fu anni, fa'fu anni, fa'fu anni. Diulang-ulang dengan penuh perasaan menghayati akan setiap patah doa yang keluar daripada lisan kita tuan-tuan. Alangkah baik doa ni kita fahami maksudnya dan kita betul-betul menghayati dan kita mendamba akan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni di kalangan mereka yang akan ampunkan segala dosa-dosanya. Dan kita tahu kan tuan-tuan, semua amal-amal ibadah kita dikaitkan di bulan Ramadan ni dengan maghfiratum min dzunub, diampunkan, dikifarahkan segala dosa-dosa. Kemudian tuan-tuan, itu doa tadi, doa Muaz. Sebentar lagi doa Aisyah. Ini tuan, puan-puan, doa Fatimah. Doa yang Nabi ajar kepada Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak baginda Nabi SAW yang bernama Fatimah yang kahwin dengan Sayyidina Ali tuan-tuan. Kan? Nabi ada banyak anak-anak perempuan. Ada 4 orang anak perempuan. Tapi antara yang paling lama, yang paling rapat dengan Nabi adalah Fatimah Zahra. Bukan sekadar rapat, Nabi titipkan doa tuan-tuan. Cuma doa ni, dia istimewa sikit sebab apa tuan-tuan? Sebab doa ni dia tak mula dengan Allahumma inni as'aluka. Macam biasa kan? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tapi doa ni dimulakan dengan asma Allah al-husna. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin.
Doa ni tuan-tuan, luar biasa sebab apa tuan-tuan? Dia bukan sekadar satu pengharapan doa minta munajat pada Allah. Tetapi dia mengajar kepada kita untuk kita memperbaharui akan aku janji kita pada Allah, setiap apa yang kita lakukan tidak kita gantungkan kepada kederat kita. Tidak kita gantungkan kepada kebijaksanaan kita, kederat kita sahaja. Tapi kita kena pulangkan balik. Semua kejayaan, semua kederat, semua apa yang kita lakukan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan lihat kan? Wahai Zat yang Maha Hidup dan Maha Berdiri, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghis, aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Perbaikilah urusanku. Aslih li sya'ni. Aslih, perbaikilah. Daripada salih kan? Saluha, aslaha, yuslihu kan? Aslih li, perbaikilah. Sya'ni, urusanku keseluruhannya. Dan yang paling penting tuan-tuan, rangkap ni. Wala takilni ila nafsi. Dan jangan kau gantungkan pada diriku, kederatku. Setiap apa yang aku lakukan, walaupun sekelip mata. Maknanya sekelip, dalam apa pun momen yang kita lakukan, semuanya adalah kerana Allah. Allah yang menentukan. Jadi doa ni tuan-tuan, dia seolah-olah kita realign balik. Bahawa kadang-kadang kita buat satu perkara tu tuan-tuan, kita rasa kitalah. Kerana kitalah. Bukan, kita buat satu perkara tuan-tuan, kita rasa kitalah yang berjaya. Lebih-lebih lagi kalau orang anugerahkan kita, orang puji kita. Sampai-sampai kadang-kadang kita terasa mula syaitan membisikkan sesuatu yang menyebabkan kita terlupa bahawa setiap apa yang Allah kurniakan ini, setiap apa yang kita lakukan ini, semuanya datang daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekelip mata tuan-tuan, sekelip mata, kembalikan balik pada Allah. Jadi doa ni amat penting tuan-tuan. Doa ni yang paling istimewa. Lebih lagi dimulakan dengan asma Allah Husna. Ini kita namakan tawassul dengan nama-nama Allah. Tuan-tuan bulan Ramadan amat baik. Ulang-ulang. Doa pendek. Ulang-ulang. Fahami kan. Kembali balik jiwa kita pada Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Doa Fatimah. Dan akhir sekali tuan-tuan, doa yang penutup kepada semua doa-doa kita dalam bulan Ramadan ini. Allahumma i'tiq riqabana minan nar. Allahumma i'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Panjanglah Ustaz. Kita pendek sikit tuan-tuan. Pendek sikit. Allahumma i'tiq riqabana minan nar. Cukup. Ya Allah, bebaskanlah kami ini daripada api neraka. Ini end ni lah. Setelah apa yang kita lakukan, kita mohon maghfirah kita, kita tambahkan amal-amal ibadah kita, kita tilawah Quran, kita berinfak, kita berzikir dan segala apa amal-amal ibadah yang kita rafakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah kami daripada api neraka, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah bersama-sama dengan abrar. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Ini antara doa-doa yang baik agar kita selalu kerapkan, munajatkan, bukan hanya menghafal doa, fahami doa, ulang-ulangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sujud kita. Tak kala kita nak berbuka puasa, antara momen-momen yang paling mahal tuan-tuan. Lebih-lebih lagi nanti bila kita nak berhadapan dengan 10 malam terakhir. Moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan, kesungguhan untuk bermunajat pada Allah, dan kita mohon agar Allah menerima segala permintaan kita, dan Allah isytiharkan kita di penghujungnya nanti pengampunan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Saya nak cerita, tadi baru mukadimah tuan-tuan. Muslimah kat belakang dah risau. Nak tadarus tuan-tuan. Sikit je tuan-tuan. Saya nak cerita tuan-tuan, bulan Ramadan ni, antara yang paling istimewa tuan-tuan, kalau kita boleh
tadabbur ayat-ayat firman Allah SWT. Tak perlu panjang-panjang tuan-tuan. Ayat-ayat kita tadaruskan tu tuan-tuan. Kita ambil beberapa ayat. Kita tadaburkan. Kita kaitkan dengan suasana kita sekarang ni. Tuan-tuan, Allah SWT berfirman dalam surah Sabah ayat 39. Ayat ni mudah aja. Pendek tapi penuh dengan makna. Allah SWT berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Allahu akbar. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku yabsutur rizqa liman yasha, melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya. Wa yaqdiru lah, dan dia jugalah yang menentukan hamba-hambanya dan menyempitkan bagi mereka dengan kehendaknya. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa sahaja yang kamu infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita lihat kalau kita cuba kaitkan dengan bulan yang penuh kemuliaan ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat ini nak menceritakan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala ini dia Ar-Razzaq tuan-tuan. Allah melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah juga akan menyempitkan rezekinya kepada sesiapa yang dia kehendaki tuan-tuan. Cuma ayat ini ditutupkan dengan fahuwa yukhlifuh, dan apa sahaja wa ma anfaqtum, apa sahaja yang kita berikan kepada insan-insan tuan-tuan, dia tidak akan terlepas pada diri kita tuan-tuan. Tetapi apa yang kita lepas itu sebenarnya adalah gantinya. Allah akan pusing balik tuan-tuan. Allah akan pergandakan setiap apa yang kita sampaikan. Apa yang kita lepaskan, harta-harta yang kita sayangi tuan-tuan, apa yang kita lepaskan itu tuan-tuan, Allah akan ganti. Dan Allah ni maha wa huwa khairur raziqin. Allah lah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kalau kita cuba petakan dalam kehidupan kita harian tuan-tuan, lebih-lebih dalam bulan Ramadan, di samping kita melakukan amal-amal ibadah kita tuan-tuan, di samping kita cuba untuk mendekatkan diri kita pada Allah, banyak berhubung dengan Allah, amal-amal yang banyak fardi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita jangan lupa tuan-tuan, akan dalam bulan Ramadan ini juga ada antara insan-insan yang perlu kita sentuh tuan-tuan. Insan-insan yang Nabi ajar kita agar kita boleh membantu orang-orang yang lebih memerlukan bantuan kita tuan-tuan. Sebab inilah waktu-waktu yang paling kritikal. Sampaikan disebut dalam ayat ini, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadi. Allah melapangkan segala rezeki kepada hamba-hambanya. Namun bukan bermaksud bila Allah lapangkan rezeki pada hamba-hambanya, maknanya Allah sayang dia tuan-tuan. Tak semestinya. Ataupun Allah bila Allah tidak melapangkan rezeki seorang hambanya itu, Allah tak sayang dia tuan-tuan. Tidak tuan-tuan. Maknanya itu merupakan ujian kepada kita semua. Bagaimana nanti bila Allah melapangkan rezeki kepada kita, kita kembalikan balik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehingga kan kita tahu kan, ada orang kaya, ada orang sederhana, ada orang yang miskin. Tetapi Allah kata, tamatkan ayat ini, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dia tidak akan hilang, dan yakinlah bahawa Allah ini sebaik-baik pembeli rezeki. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ini kita kaitkan juga tuan-tuan nak menunjukkan bahawa orang yang memberi rezeki ni tuan-tuan, bila-bila lagi saat-saat yang orang-orang amat memerlukan, berdasarkan kepada hadis ni tuan-tuan, amat cantik hadis ni daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah berkata, sesungguhnya Nabi SAW ada bersabda, inna fil jannati la ghurafan. Sesungguhnya dalam syurga nanti tuan-tuan, benar-benar terdapat tempat-tempat yang tinggi tuan-tuan, bilik-bilik, tempat-tempat yang tinggi. Tura zuhuruha, di mana bahagian luarnya terlihat daripada bahagian dalamnya.
dan bahagian dalamnya terlihat daripada bahagian luarnya. Masya Allah. Transparent tuan-tuan. Maknanya ahli syurga nanti tuan-tuan. Orang luar nanti akan dapat lihat. Ya Allah. Akan kenikmatan yang dikecapi oleh ahli syurga. Dan ahli syurga di dalam tu dapat melihat apa yang berlaku di luar tuan-tuan. Nampak bagaimana Allah kan. Nabi SAW nak menggambarkan kenikmatan syurga tu bukan kita saja akan menikmati syurga di dalamnya. Tetapi kita, orang di luar pun akan dapat lihat. Yang dia tak dapat menjangkau kenikmatan tersebut. Tapi dia akan rasa penyesalan bahawa alangkah baiknya kalau aku dapat bersama-sama dengan mereka. Dan orang di dalam syurga pun nanti akan masih bersyukur. Ya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dah mengangkat darjat mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama macam orang di luar tuan-tuan. Dan disebut lagi di sini zuhuruha min butuniha wa butunaha min zuhuriha faqala a'rabi liman hiya. Lantas ada seorang Arab Badui tanya, ya Rasulullah, yang ini semua ni nikmat ini untuk siapa? Siapakah yang akan menikmati nikmat ini? Qala liman tayyibal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Allahu akbar. Keistimewaan untuk siapa? Rasulullah menjawab, bagi orang yang baik tutur katanya, hifzul lisan. Tayyibil kalam ni maknanya sama macam hifzul lisan, yang jaga lidahnya, yang tidak tutur kecuali yang baik-baik saja. Wa at'imut ta'am, dan suka memberi makan. Itu yang kita kembali balik pada hadis yang pertama tadi. Yang tak boleh tengok orang dalam kelaparan tuan-tuan. Sentiasa berfikirkan macam mana cara nak bagi rezeki pada orang. Ada satu surau tuan-tuan kat kawasan kita juga. Dia buat setiap kali dalam bulan Ramadan, dia buat satu projek. Projek memberi makan kepada orang yang berbuka, orang fakir miskin. Setengah jam sebelum berbuka, dia dah buka kanopi tuan-tuan. Dinamakan kanopi itu dengan apa? Teratak infak. Jadi, bukan aja orang di kawasan itu tuan-tuan. Orang-orang Grab apa semua datang. Akan ambil bubur lambuk dan air, berbagai-bagai jenis air yang dia sediakan tuan-tuan. For free. Without any cent tuan-tuan. Dah 3, 4, 5 tahun dia buat tuan-tuan. Masya Allah. Dia buat bukan di surau tuan-tuan. Di kawasan umum. Kawasan awam. Tepi jalan. Semua orang lalu. Semua orang lalu ambil. Tuan-tuan ini at'imut ta'am tuan-tuan. At'imut ta'am ni bukan hanya untuk orang fakir miskin. Untuk orang kaya pun tak ada masalah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Sebab ini antara yang paling mulia. Yang Allah kata orang antara sifat-sifat ahli-ahli syurga ni tuan-tuan, dia suka bagi makan pada orang tuan-tuan. Wa adamu siyam, dan sentiasa melaksanakan ibadah puasa macam kita semua tuan-tuan, insya-Allah. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan dia solat pada waktu malam tak kala orang sedang tidur tuan-tuan. Ini antara, saya rasa, hadis yang paling sesuai dengan kita pada waktu ini tuan-tuan. Antara sifat-sifat kita ni semua, insya-Allah akan dianugerahkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi, yang transparent tuan-tuan. Orang dalam dapat lihat orang di luar, luar dapat lihat orang dalam tuan-tuan, di atas segala nikmat yang akan disediakan untuk ahli syurga. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Sebab itu tuan-tuan memberi infak kepada orang ni tuan-tuan dia tidak ada batasan tuan-tuan, dan dia tidak akan memiskinkan. Tidak ada sejarah orang bagi infak, bagi sedekah dia apa ke dana tuan-tuan. Nabi SAW jamin ma naqasa malu abdin min sadaqah. Tidak akan apa-apa, tidak akan kurang harta seorang hamba kerana sedekah tuan-tuan. Tuan-tuan rahimakumullah. Malah dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi seringkali memberi kata-kata motivasi kepada para sahabat. Inna malakaini yasihani kulla yaumin yaqul ahaduhuma Allahumma i'ti mumsikan talafa, Allahumma i'ti munfikan khalafa. Banyak tuan-tuan hadis-hadis Nabi yang bagi nak meyakinkan kepada kita yang terlalu terikat jiwa kita dengan material. Jangan kau rasa kedekut. Kau bebaskanlah diri kamu ini dengan keterikatan yang amat sangat dengan harta, dan lepaskanlah ia kepada mereka yang memerlukan. Ya Allah,
berikanlah kerosakan kepada orang yang kikir. Sedangkan yang lain mengatakan dalam doanya, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Dua malaikat yang seringkali akan mendoakan kita, tuan-tuan. Doa pada orang yang kikir dan doa kepada orang yang suka memberi infak, tuan-tuan. Setiap pagi, tuan-tuan, dia akan datang. Tuan-tuan, rahmatullah, Rasulullah SAW juga pernah menasihati Bilal. Bilal bin Rabah, tuan-tuan. Bilal ni hamba, tuan-tuan. Hamba, bukannya Abu Bakar. Doa ni khusus untuk Bilal. Patutnya Abu Bakar orang harta. Orang ada harta ini kepada Bilal bin Rabah. Ya Bilal, anfik ya Bilal. Ya Bilal, anfik. Wala takhsha min dhil arshi iqlalan. Ya Allah. Ingatlah terus, wahai Bilal. Janganlah kamu takut bankrupt kerana Tuhan yang mempunyai aras ini. Kamu takkan bankrupt. Kamu tidak akan susah. Bagilah. Anfik. Inilah antara beberapa hadis-hadis Nabi. Dan kita lihat, tuan-tuan, hadis ni lebih lagi bermakna. Dikhususkan pada bulan Ramadan. Syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Man fattara fihi sa'iman. Kana maghfiratan li dhunubih. Bulan yang ditambah padanya rizki untuk orang-orang mukmin. Dan barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, dia merupakan punca kepada terhapusnya akan dosa-dosa kita, tuan-tuan. Bukan itu saja. Wa itqar raqabatihi minan nar. Dan dibebaskan kita daripada api neraka. Dan doa yang biasa kita dengar, mereka yang memberi makan orang yang berpuasa itu, tanpa sedikit pun akan mengurangkan pahalanya, tuan-tuan. Malah dia akan dapat pahala orang yang diberi puasa. Makan kepada orang yang berpuasa, tuan-tuan. Masya Allah, ini antara beberapa hadis-hadis motivasi kepada kita untuk kita sentiasa berinfak, tuan-tuan. Bagilah apa yang ada pada diri kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, rahmatullah. Hadis ini disebut lagi, walaupun sedikit, apa sahaja pun, bukan hanya nak tunggu kaya baru kita infak. Yang sederhana boleh infak, yang miskin pun boleh infak dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Sampai Nabi sebut kan, man fattara sa'iman ala tamratin au syarbati ma'in au mazqatil labanin. Walaupun dia bagi sebiji kurma, walaupun dia bagi seteguk air, walaupun dia bagi seteguk susu, kadang-kadang, tuan-tuan, masa kita saat nak berbuka puasa, tuan-tuan, memanglah juadah tu di depan mata kita, tuan-tuan. Pernah tak kita ulurkan buah kurma pada sahabat kita? Kurma sahabat kita. Bagi kurma pada anak-anak kita. Pada orang rumah kita. Kenapa? Nak dapat keberkatan ni, tuan-tuan. Okay? Tuan-tuan lihat, cuba bayangkan kalau biji ubudiah ni masing-masing hidup dengan semangat ni, tuan-tuan. Luar biasa, tuan-tuan. Jadi kita akan merobohkan tembok dalam diri kita ni, tuan-tuan. Tembok keakuan kita, tembok selfishness kita, tuan-tuan. Tapi kita kena buat. Betul, hadis-hadis ni, tuan-tuan, bukan sekadar halu telinga, tuan-tuan. Dia adalah satu hadis yang perlu kita bentuk dalam peta-peta amal kita, tuan-tuan. Apa yang boleh kita buat dalam kederat kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, rahmatullah, saya nak cerita antara yang boleh kita buat lah. Kita boleh buat iftar, kita bagi makan pada orang yang susah. Di samping kita buat program di masjid kita, kita juga kena fikirkan mereka yang di tempat-tempat yang tak cukup makanan lah. Ataupun tak buat program-program seperti mana iftar. Di surau-surau yang daif. Bagus kalau masjid kita boleh anak angkatkan surau-surau yang daif, tuan-tuan. Aktifkan. Anak angkatkan surau-surau, tuan-tuan. Kita bagi makan. Kita hantar pack-pack, tuan-tuan. Bulan Ramadan ini, kita jangan sampai ada antara jiran tetangga kita ni yang tak makan, tuan-tuan. Yang tak boleh berbuka seperti mana kita berbuka. Jadi kita pastikan mereka ini boleh tempat-tempat, maknanya muslimat kita gerakkan, bukan hanya kita bertadarus Quran. Pada waktu yang sama, di samping bertadarus Quran, bertadabbur Al-Quran, kita fikirkan bagaimana cara kita nak fahamkan, nak meresapkan akan firman Allah dalam jiwa kita ini dalam bentuk amal. Jadi ini antara yang elok kita buat, tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan pernah buat, tuan-tuan. Tapi saya nak share, tuan-tuan, bahawa Ramadan ni bukan hanya untuk kita berzikir, tapi pada waktu yang sama, pada waktu siang, tuan-tuan, kita kena sampaikan apa yang ada pada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebagai ini, tuan-tuan,
pernah saya cerita dulu kan, My Safe Food tuan-tuan, satu projek yang dilakukan oleh anak-anak muda tuan-tuan. My Safe Food. Menteri wilayah pun ada cerita baru-baru ni, alhamdulillah dia sambut. Program ni dah lama tuan-tuan, dah 3-4 tahun, tapi ketika tu tidak ada lensa yang menceritakan tentang usaha susah payah anak-anak muda tuan-tuan. Apa dia orang buat tuan-tuan? Anak-anak muda ni masa kita sedang menghadap juadah nak berbuka, mereka pergi ke bazar-bazar untuk mengutip makanan-makanan, lebihan makanan-makanan tu. Daripada dibuang, dia orang minta izin untuk kumpulkan dan buat repacking balik. Repackaging balik tuan-tuan. Pack dengan cantik kan. Kemudian apa tuan-tuan dia buat? Air-air kan. Kebanyakannya air-air ni yang kena buang tuan-tuan. Saya pernah tengok depan mata saya, dibuang air begitu saja. Kan? Jadi, budak-budak muda ni, dia repack balik. Tak kalau kita setengah sibuk dalam surau pergi masjid tuan-tuan. Budak-budak ni, dia buat satu yang saya rasa lebih hebat daripada kita. Dia pergi, ikat balik air-air ni, lepas tarawih, dia edarkan. Lepas tarawih tuan-tuan, dia bagi. Jadi, orang-orang susah boleh gunakan untuk boreh, untuk sahur tuan-tuan. Kita faham tak? Kita fikir kita dengan Allah, betul tuan-tuan. Tapi di sana kalau semua orang kumpul dalam masjid, siapa yang nak menyahut akan sunnah Nabi SAW ni, membantu orang-orang yang susah tuan-tuan. Jadi kerja-kerja mula tuan-tuan, mereka pada tahun ini bukan sekadar diorang buat sendiri, diorang buat dengan masjid-masjid dan surau-surau. Pergi jumpa ikat repackaging balik, dan terlihat surau-surau pun seronok. Masjid seronok sebab apa? Ada aktiviti tambahan. Kan? Jadi saya rasa tuan-tuan, ini antara syarah kepada hadis yang kita bincang tadi. Kan? Allahu khairur raziqin. Allah maknanya kita nak berinfak ni kadang-kadang tak perlu ada dana tuan-tuan. Dana sikit, tapi inisiatif tu. Inisiatif berkumpulan tuan-tuan rahimakumullah. Tuan-tuan, sebagai penutup hadis ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan sekalian tadabbur hadis terakhir tuan-tuan. Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, pernah menceritakan kepada kita ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW dan bertanya, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ayun nas ahabu ilallah. Siapakah manusia yang paling Allah sayang? Kemudian dia tambah lagi, Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah suka dan Allah sayang? Nabi jawab, ahabun nasu ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Tuan-tuan, bukan solat banyak, bukan puasa banyak, bukan buat umrah berulang kali dalam bulan Ramadan. Tapi Nabi SAW sebut orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain, tuan-tuan. Kemudian kita tak berhenti situ, tuan-tuan. Sebab dia masih tergantung lagi. Kan ditanya lagi, apakah amalan yang paling Allah suka, yang paling Allah cintai kalau kita lakukan amalan-amalan tersebut? Apa dia amalan? 4 amalan, tuan-tuan. Gembirakan orang, selesaikan masalah orang, settlekan hutang orang, bagi makan orang yang lapar. 4 perkara. Maknanya amalan yang paling baik. Seperti mana disebut oleh hadis Nabi SAW. Ada apa-apa, Ji? Ya, betul. Dia aja kena faham. Nabi SAW memberi sesuatu perkara tu bukan semua sama. Depend on occasion dia. Bila berada dalam situasi ni, kalau bagi saya, situasi haji, bukan hadis tadi tu, hadis ni. Sebab hadis tadi tu, tuan-tuan dah buat dah. Jadi faham tak? Kalau bersama dengan orang-orang yang senang, orang yang Allah dah bagi semua, ini je hadis ni.
Kalau hadis tadi tu, tuan-tuan dah buat dah. Hadis ni. 4 perkara yang Nabi sebut. Sebab apa kan? Tuan-tuan tengok hadis ni kan, macam mana Nabi bawa hadis kan. 4 perkara yang Allah SWT paling Allah suka. Amalan yang Allah suka, gembirakan orang, selesaikan masalah orang, settlekan hutang dia, dan bagi makan orang yang lapar. Tuan-tuan tak perlu amal yang banyak tuan-tuan. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita tak mampu nak datang ke sini tuan-tuan sebab mungkin ada kaki dia ada masalah, nak berjalan pun susah tuan-tuan. Jadi apa ni kita boleh buat? Kita ajak mat, jom aku datang, bawa aku datang ke masjid, ke surau. Gembirakan dia tuan-tuan. Atau selesaikan masalah dia. Dah termasuk di kalangan amalan yang paling Allah suka. Nak kata apa tuan-tuan? Ini adalah agenda kita dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Sentiasa gembirakan orang. Dengan senyuman, orang gembira tuan-tuan. Ini kan lagi selesaikan masalah dia. Benda yang kecil tuan-tuan. Tolong settlekan hutang. Ini luar biasa lah tuan-tuan. Kita pun banyak berhutang. Tapi kalau kita boleh, yang mana kita mampu tuan-tuan, Masya Allah. Dan akhir sekali tuan-tuan, bagi makan orang yang berhajat, orang yang lapar. Seperti mana yang dikaitkan dengan hadis Nabi. Tuan-tuan lihat kan, hadis ni, Nabi tak berhenti kat sini. Panjang hadis Nabi tak berhenti kat sini. Sebab apa tuan-tuan? Selepas Nabi sebutkan 4 perkara tersebut, Nabi kata, dan sesungguhnya, aku berjalan bersama seorang saudaraku untuk menunaikan keperluannya. Lebih aku sukai daripada aku berektikaf di masjidku ini selama sebulan. Bukan berektikaf di Masjid Ubudiyah. Iktikaf di Masjid Nabawi sebulan tuan-tuan. Sebulan. Nabi sebut ni. Nabi pada waktu yang Nabi kata, perlu kita berektikaf. Tapi menyelesaikan hajat seorang yang memerlukan pertolongan tuan-tuan, lebih utama daripada iktikaf di masjidku ini sebulan. Bukan sehari, sebulan tuan-tuan. Tuan nampak tak macam mana Nabi nak describe kan? Nabi nak jelaskan keutamaan tu. Kita ingat dah habis tuan-tuan Dia tak berhenti situ. Nabi tamatkan hadis tu. Dan barang siapa yang berjalan bersama-sama saudaranya menunaikan keperluan sahabatnya itu sehingga tertunai keperluan tersebut, maka Allah akan meneguhkan kakinya pada hari di mana dia akan melalui titian siratul mustaqim. Pada hari di mana banyak kaki-kaki yang akan tergelincir daripada titian tersebut. Allahu Akbar. Itu end tuan-tuan lah. Nabi nak kata, itu momen yang paling berharga bagi orang yang suka bantu orang kita sampai selesai. Tuan nampak hadis dia describe kan, dia bukan cerita tau. Nabi nak memperteguhkan lagi amalan yang amat penting. Nabi sebut 2 kali penegasan tersebut. Dan tidak adalah penegasan yang lebih baik tuan-tuan daripada akhir itulah. Nak katakan orang yang suka infak ni, orang suka bantu orang ni, bila dia melalui titian siratul, dia akan dimudahkan untuk melalui titian siratul mustaqim sampai masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan itu antara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan sekalian. Bulan Ramadan bukan hanya sekadar kita mempertambahkan amal-amal ibadah kita. Tuan-tuan, jangan kita sia-siakan hari-hari siang kita tuan-tuan dengan begitu sahaja kita infaklah kita sedekah, kita buat projek-projek bersama tuan-tuan. Kalau kita tak mampu, kita ajak kawan-kawan kita, projek ini boleh kita buat projek keluarga, projek taman, projek masjid, projek satu kawasan tuan-tuan, agar kita dapat menyahut akan apa yang disarankan kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Haji ada soalan? Silakan. Betul. Kalau kita ambil je apa yang orang bagi pada kita,
kita bagi balik pada orang yang memerlukan. Kalau kita nak ambil pun tak ada masalah. Kan, sebab bila-bila kalau dia bagi bubur lambuk pada kita kan, kita mampu, tapi ini dia niat untuk bagi makan orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ni secara khususnya bukan untuk orang yang miskin saja, fakir miskin. Tapi untuk orang yang berada pun boleh menerima juga, tak ada masalah. Tapi kalau kita dah ada lebih itu, kita panjangkan lagi kepada orang lebih memerlukan. Nanti kita bahas panjang. Saya nak bagi raikan kepada yang lain, mungkin nak teruskan tadarus. Jadi, aku lakukan oleh hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.